सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं बरन कौर मान। खबरां दे बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट दी दुनिया च मैंने अपने मन्ने नाम पेश ने। पहलां चुणवीआं खबरां। प्रवासियां नाल भरीआं बसां अमरीका दी राजधानी पहुंचणीआं शुरू। यूक्रेनी नागरिकां दी मदद लई अगे आया यूएई देवेगा 1 साल दा रिहायशी वीज़ा। रूस ने यूक्रेन दे वड्डे शहरां ते दागियां मिज़ाइलां। सोशल मीडिया ते होए ट्रोल, बाइडेन भाषण तो बाद हवा विच हिलाउण लगे हथ। अमेरिका दे पिट्सबर्ग विच गोलाबारी, 2 दी मौत ते कई जख्मी। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। गैर कानूनी प्रवासियों नाल भरी दूजी बस वीरवार शाम टैक्सास तो अमेरिका की राजधानी पुजी सी अते दस्सिया जा रहा सी कि इन्हां नूं इमीग्रेशन हिरासत विच लैण दी बजाय रिहा कर दिता गया है। टैक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने पिछले दिन ऐलान किया सी कि मैक्सीको की सरहद राहीं आउण वाले सारे गैर कानूनी प्रवासियों नूं राष्ट्रपति जो बाइडन के दफ्तर अगे पहुंचा देणगे। गवर्नर वालों इस मकसद लई 900 बसां दा प्रबंध भी किया गया है। सूत्रां ने दस्सिया कि बस विच सवार प्रवासियों नूं टैक्सास विखे इमीग्रेशन हिरासत विचों रिहा कर दिता गया सी अते इह वख-वख मुल्कां नाल संबंधित सन। संयुक्त अरब अमीरात ने जंग प्रभावित यूक्रेन के लोगों को मनुखी आधार पर राहत प्रदान करने लिए एक वड्डी पहल की है। यूएई के विदेश मामलों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन के नागरिकों को अमीरात विच रहने का परमिट मौका दिता गया है। संयुक्त अरब अमीरात विच यूक्रेन के दूतघर के अनुसार यूक्रेन के नागरिकों को दुबई विच तसजील सेंटर द्वारा 1 साल के रिहायशी वीजे का संकल्प दिता गया है। यूएई सरकार मुताबक ये वीजे 2018 विच पास किए गए मते के आधार से दिते जाएंगे। इस विच कहा गया है कि परेशान देश और युद्ध खेतर विच 1 साल के परमिट के अंदर हैं। जदों तक वो देश वापस जाने लई तैयार नहीं होंदे उदों तक यूएई उन्हां दे रहण सहण दीआं स्थितियां नूं सुधारन लई वचनबद्ध है। 1 साल के रिहायशी परमिट के नाल अगे वधण लई कुछ दस्तावेज जमा किए गए ने। इस दे नाल ही 3000 रुपए की फीस भी अदा करनी पएगी। गौरतलब है कि यूएई ने हुण तक यूक्रेन नूं 30 लाख मैट्रिक टन सहायता समग्री दी है। यूक्रेनी अरबपति रिनाट ने रूसी हमले नाल तबाह हुए मारियोपोल शहर के पुनर्निर्माण का ऐलान किया है। यूक्रेन के स्टील किंग वजों जाने जाते रिनाट ने कहा है कि यूक्रेन के बहादुर सैनिक जल्दी ही रूसी फौज नूं खदेड़ देणगे। यूक्रेन फिर खुशहाल देश होवेगा। रूसी सेना ने कीव ते मिज़ाइली हमले फिर तो तेज कर दिते ने ते यूक्रेन के दूजे सब तो वड्डे शहर खारकीव की गोलाबारी तेज कर दी है। हमलिਆਂ नाल मारियोपोल समेत कई शहर लहू लहान हो गए ने। रूस के रक्षा मंत्रालय के बुलारे इगोर ने ऐतवार नूं कहा कि रूसी सेना ने हवा चों दागियां जाण वालियां मिज़ाइलां नाल कीव विच बरोबरी पिंड नेड़े गोला बरूद का एक कारखाना तबाह कर दिता। उन्होंने कहा कि रूसी हथियारबंद सेना ने यूक्रेन विच 1035 विदेशी सैनिकों को हलाक कर दिता है, जबकि 912 पिछे हट गए ने ते देश छड्ड के चले गए ने। कोनाशेकोव ने कहा कि सिर्फ मारियोपोल विच प्लांट विखे यूक्रेनी सैनिकों 400 विदेशी सैनिक भी रूसी बलों वालों पाए घेरे विच घिरे हुए ने। इन्हां विच ज़्यादातर यूरोपी देशों ते कनेडा के नागरिक ने। उन्होंने कहा कि कुल मिला के कीव ने रूस की विशेष फौजी कार्रवाई की शुरुआत तो लैके हुण तक 63 देशों के 6824 विदेशी सैनिकों को यूक्रेन लिया है। बुलारे ने अगे कहा कि ज़्यादातर विदेशी सैनिक कीव, खारकीव, ओडेसा, माइकोलोव और मारियोपोल शहर नाल लड़ रहे हैं। दुश्मनी के नतीजे वजों विदेशी सैनिकों की गिणती लगातार घट रही है और अज ये गिणती 4877 रह गई है। यह हमले तो देश भर च होए होर हमले यूक्रेनी ते उन्हां दे पश्चिमी समर्थकों लिए एक विस्फोटक रिमाइंडर सन कि पूरा देश खतरे च है। मारियोपोल के बंदरगाह शहर विच घेराबंदी के नाल यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस जानबूझ के उत्थे मौजूद हर किसी को नष्ट करने की कोशिश कर रहा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन शहर नूं तुरंत बचाउण लई पश्चिम तो होर भारी हथियार की जरूरत है। अपने काला सागर बेड़े के फ्लैगशिप के अपमानजनक नुकसान के बाद रूस की सेना ने राजधानी ते हमले तेज करने का संकल्प लिया। रूसिया ने कहा कि उन्होंने मिज़ाइल कारखाने को निशाना बनाने के एक दिन बाद शनिचरवार को एक बख्तरबंद वाहन कारखाने पर हमला किया। कीव के मेयर विटाली कलिस्टको ने युद्ध तो पहला शहर छड्ड के चले गए लोगों को वापस न आने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि असीं राजधानी ते होर हमलों तो इनकार नहीं कर सकते। रूस के रक्षा मंत्रालय के बुलारे इगोर ने कहा कि बख्तरबंद वाहनों के प्लांट को निशाना बनाया गया। उन्होंने ये नहीं दस्सिया कि कित्थे है, पर डरेनिस्तानी जिले च है।
ਰੂਸੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਸਨੀਕ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੀਵ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਸੰਕੇਤ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 8 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਕੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। 79 ਸਾਲਾ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ਬੋਰੋ ਦੇ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟਰ ਟੇਡ ਕਰੂਜ਼ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮੋਜੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬਾ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਪਿਟਸਬਰਗ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਤੜਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗੋਲਾਬਾਰੀ 'ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਟਸਬਰਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12:30 ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਲਗ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 11 ਲੋਕ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ 'ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। WTAE TV ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਰਾਉਂਡ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਗਰਾਊਂਡ ਬਾਹਰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਤਿਕ ਵਾਸੂਦੇਵ ਦਾ ਅੱਜ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਸਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਲਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਜਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਘਰ ਦੇ ਗੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਇਲਾਕੇ ਪੈਗੇਸੀਸ ਕੌਬ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰਸ਼ੀਲ ਪਨੌਟ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੌਨਸਨ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਯੂਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਿਕ ਰੱਖਿਆ, ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਗਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ, ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਬਾਗ-ਏ-ਜਨਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਯੂਰਪ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਦਿਸੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ 69 ਸਾਲਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਖਿਲਾਫ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਘਾਈ 'ਚ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਓਮਾਈਕਰੌਨ ਵੈਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਗਾਂਜ਼ੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਮੱਧ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਦਿਸੇ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 3590 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 19923 ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 19872 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲੋੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਜ਼ੌ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਓ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਓਮਾਈਕਰੌਨ ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ, ਚਿੰਤਾ, ਥਕਾਵਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਫਸ ਹਾਰਬਰ ਵਿਖੇ 34ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ, ਸ਼ੌਕਰ, ਰਸਸਾਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਬੱਡੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੂਲਗੂਲਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਗਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ
29.5 ਅੰਕ। ਕਿੰਗਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ 18 ਅੰਕ ਨਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਉੱਤਮ ਧਾਬੀ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤਮ ਜੱਫੀ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਾਪੁਰ ਤੇ ਕੁੱਦਾ ਕਾਲਾ ਸੰਗਿਆ ਬਣਿਆ। ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਚਲਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦੇਖੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਇਨਸਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੁਇਨਸਟਾਊਨ ਦੇ ਜੈਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਗਸਟਨ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਟਾਰਚਰ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੈਰਸੋਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਪੋਰਜ਼ੀਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰਾਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਮੁਦਰਾ ਰੂਬਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਰਕੀਵ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 106 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਟਾਰ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੂਸੀ ਹਮਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 35% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 4900 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6610 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 7010 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2185 ਕੇਸਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 1/3 ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 27 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 2307 ਕੇਸ ਆਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 943 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 145% ਵੱਧ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੌਸਤ ਅਤੇ ਕੁਨਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 47 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਉਸਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੌਸਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੂਨਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਨਾਗਰਿਕ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 22 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 2 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੌਸਤਨ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਨਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਰੁਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।